пусна едно филмче, за съжаление, на английски, защото аз като един ентусиаст в областта на изкуствения интелект започнах на малко по-големи години да уча магистратура в Rim Business School, свързан с изкуствения интелект и употребата му в всяка вид дейности, в това число и здравеопазването, като самото Римско бизнес училище, близо 20% от проектите му са свързани с представителството на Siemens и Philips в Италия. Тоест има в областта на здравеопазването, имат изключително богат опит още от 2019 година. И това, което ще ви демонстрирам, into a quiet revolution that's changing not just how we fight cancer, but how we live with it. All right, so let's just dive right in by tearing down a massive misconception. For decades, the words palliative care, well, they felt like a final chapter, didn't they? The old story was that it's a last resort, basically a signal that you're giving up. The new chapter we're seeing today just rips that idea apart. Palliative care is now an active tool used right from the very beginning. It's not about stopping the fight, it's about starting to fight smarter. And that brings us to our first big idea here, how we're completely redefining what palliative care even means. We're moving away from seeing it as just an end-of-life service and towards seeing it as a critical tool for life during treatment. And here's where it becomes official. The rulebook has literally been rewritten. The major medical guidelines now say that this kind of supportive care should be integrated from day one. It's not a separate path you go down later. No, it runs in parallel with chemo or radiation, all working together as one big strategy. You see, the point here isn't just about feeling a little more comfortable. The goals are super tactical. By aggressively managing nasty side effects, things like pain and nausea, patients can actually tolerate their treatments better. And what does that mean? It means fewer dose reductions, fewer delays, which makes the main cancer therapy more effective. And the big one? It ultimately helps patients live longer. So how in the world do you actually do this? Well, let's move on and see how technology is making this whole ambitious model possible. It's all about creating what you could call a digital safety net, one that stretches the hospital's protection right into a patient's own home. And that brings up the huge, obvious question, right? A medical team can't be everywhere at once. So how can you possibly monitor a patient with that level of intensity when they aren't physically sitting in a hospital room? The answer, believe it or not, is this really elegant and simple process for the patient. Every day, they just take a few minutes. They answer some guided questions in an app about how they're feeling. At the same time, smart devices like a thermometer or a scale are seamlessly syncing their vitals. All of that data, bam, sent directly to their care team in real time. And we're not just talking about surface level stuff here. This is a deep, ongoing, digital conversation. The system is tracking everything from vital signs to subjective symptoms like pain, all the way to critical blood counts. They can tell you a patient's risk of infection. You get a complete daily picture of their condition. So now we get to the absolute heart of the innovation. All of this data is flowing into a smart triage system. Think of it like an AI brain that is constantly watching, constantly sorting, and most importantly, understanding what it all means. So, on a good day, when all the data looks stable, the AI just acts as this quiet, reassuring presence. It logs the info and maybe sends the patient a simple, automated, "Hey, you're doing great" message. And the best part? The medical team isn't bothered. Their time is saved for when it's really needed. But this is where the system gets really proactive. If the AI picks up on a subtle negative trend, say a low-grade fever or that fatigue is getting just a little bit worse, it flags it as level yellow. This automatically pings a nurse and tells them, "Hey, maybe make a quick check-in call." It's all about catching those small problems before they blow up into big ones. And then there's this. This is the life-saving function. The AI spots a really dangerous combination, like a high fever in a patient with a compromised immune system. It immediately triggers a level red alarm. And we're not talking about an email somebody might see later. No, this is an unmissable, high-priority alert sent directly to the on-call doctor's phone. It's basically screaming, "You need to intervene right now." Okay, so let's put this all together and see what it actually looks like from the doctor's point of view. How does this constant river of data actually turn into clear, life-saving action? This dashboard is the command center. Raw data gets instantly translated into these simple, color-coded priorities. The AI filters out all the noise, all those stable green patients,
which lets the human experts focus their precious attention exactly where it's needed, on the yellow cases that might need to tweak to their own therapy and the red cases that might need saving. But here's where it goes from just being smart to being truly revolutionary. This system isn't just reacting to problems as they happen today, it's actually looking into the future. By analyzing these tiny trends over time, maybe a slight dip in activity levels combined with a small rise in heart rate, the algorithms can spot patterns that signal an impending crisis. And it can do this sometimes up to 48 hours before it would become obvious to anyone. This gives the medical team a massive head start to step in and prevent that crisis from ever happening. So what does all of this incredible tech actually get us? Well, that brings us to the human payoff, which honestly is where this whole story really comes together. And what you see is that the benefits just ripple out across the whole system. The patient feels safer, they feel more connected, all while being in the comfort of their own home. The doctor, they're freed from a mountain of admin work and can actually focus on the most complex cases. And the entire healthcare system becomes way more efficient by avoiding those chaotic and expensive emergencies. Here's the number that proves it all works. Studies of these programs are showing a potential drop in emergency hospitalizations by as much as 30%. 30%! But let's just translate that number into what it actually feels like. That's 30% fewer traumatic middle-of-the-night trips to the ER. It is 30% less time spent in a hospital bed away from your family. And it's 30% more time just living in the comfort of your own home. This quote just nails the whole philosophy behind this. The goal of all this high tech isn't to replace the doctor or create distance. The goal is to enable more high-touch human care. It's designed to remove all the background noise so that doctors and nurses can have more of the one thing that is always running out: time. Time to think, time to connect, and time to truly care. Which leaves us with this one last thought to chew on. We are always searching for the next miracle cure. But what if the next great frontier in medicine isn't just about finding a new way to extend life, but about using technology to make the journey itself safer, smarter, and ultimately a lot more human? Това, което представихме в този филм, или това кратко клипче, което е направено с инструменти на изкуствения интелект, нали, не съм сядал да рисувам аз, но съм написал сценария и съм редактирал наратива вътре, показва това, което клиниката HealthMaster или медицинския център HealthMaster реално иска да въведе като интегративна палиативна грижа на пациентите. Ние това го правим. Аз това в момента го правя. Болницата вкъщи, системно наблюдение над пациентите, използването на телемедицински средства, в случая смарт-часовници, които да съобщават определени показатели, независимо от това дали пациента осъзнава субективно, че е зле или е добре. Всичко това нещо сме започнали да го внедряваме. Не сме първооткриватели. Аз от 2016 година работя с една английска фирма, която вече от 2019 има официални договори с NHS в Великобритания и реално телемедицинската и телегрижата услуга е въведена там. В България това в цифрови, в пари на пациент струва около 1800 до 2000 лева, в зависимост от подробности, които се проследяват на година. Не е някаква драматична сума, която хората не могат да си позволят. В интерес на истината, повечето от тези, които си позволяват подобно заплащане, са тези, които имат родители в България, а те са в чужбина. Те плащат, за да могат тези родители да бъдат наблюдавани. От друга страна, чисто онкологичните пациенти също са в състояние да се възползват от тази услуга и в реално време, на базата на подобен род системи за ранно предупреждение, ако мога да ги нарека, да бъда викан, например, като лекар, който в момента да извърши някаква конкретна лечебна процедура, която на базата на реални факти се преценява, че е необходима. Аз съм, както се казва, прост анестезиолог, реаниматор и стоя извън или по-край онколозите или хирурзите, но анестезиолозите, интензивистите реално са в основата на реанимацията на всякакъв вид подобни пациенти. И нашата цел, моята, на HealthMaster, на асоциация
качество на живота е да наложим този принцип в абсолютно всички болници. Защото големият проблем е, че тези пациенти изведнъж биват лишавани от тотална грижа. Те наистина не могат да пребивават в болниците поради договора с касата за повече от 5 дена, да кажем, което е крайно недостатъчно. От друга страна, времето преди химиотерапия, по време на химиотерапия, след химиотерапия, времето преди оперативната намеса, свързана с отстраняването на дадения тумор, след отстраняването на тумора, пребиваването вкъщи, някой трябва да го покрива. Това не става само на базата на четене и на Фейсбук групи, в които участват съответните пациенти и започват да се разменят драматични, безумни съвети един друг. Ние трябва да охванем тази група и да им помогнем да ги насочваме постепенно и системно в правилната посока, като започнем с правилни съвети за хранене, като започнем с някакъв тип качествена инфузионна терапия, в това число и в къщи. Имайте предвид, че наистина пациентите, когато знаят, че има такава възможност, се възползват. И второ, ние сме имали случай с доцента да приемаме в буквално насипно състояние пациенти, които веднага след първите 3 часа реанимация стават и тръгват сами. Въпреки, че преди това са били донесени на ръце и сложени на леглото от своите съпрузи. Това е реалност, която може да се осъществи и е необходимо само една стройна организация от една страна и от друга страна, разбира се, ясна комуникация с пациента, колко струва това, какви резултати можем да постигнем. Това трябва да бъде наистина изключително коректно поднесено на пациента, да нямат нереалистични очаквания, защото те всички вярват в неземното изцеление, но за съжаление всеки един от нас знае, че изцелението е в нашите ръце най-вече. Така. По отношение на това, което ви предлагам, е един модел, който ние вкарахме в концепция за проект, който ще се финансира по Дунавската стратегия, в който има изключително качествени партньори, вкарани като ръководители на определени работни пакети. Кандидатстването ще бъде 15 декември. Надявам се, че в рамките на края на март, началото на април да излезе и договора за финансиране, защото наистина партньорите, които сме вкарали вътре, са уникални, смислени и с изключителен авторитет пред техническия секретариат на тази програма, който е в Будапеща. Какво означава модерната европейска палиативна грижа в онкологията? Вие знаете, че има такава организация, която се занимава с палиативни грижи в Европейския съюз. Ние искаме да създадем интегрирана грижа с телемониторинг, с елементи на изкуствен интелект на този етап, който да помага на онколозите да оптимизират своята химиотерапия от една страна, а от друга страна да подготвяме тези болни за тази химиотерапия и след като тя приключи, ние да им помагаме да излизат от това драматично състояние, което е напълнено с токсини след химиотерапията. Та ние не искаме да говорим за края на живота, а искаме да говорим за ранната интеграция на тези пациенти. И ние не искаме самата палиативна грижа да започва едва, когато пациентите са, на тях им е казано, че им остават 2, 3, 5, 10 седмици живот. В момента на поставяне на диагнозата, палиативната грижа трябва да се намеси. Комуникацията между реаниматор или интензивист по-скоро, специалист по палиативни грижи и онколога трябва да бъде непрекъсната. Изключително лошо, аз като анестезиолог мога да кажа, е, че драмата на пациентите е, че те първо попадат в ръцете на хирурзи, които бързайки да изпълнят клиничната пътека, въобще забравят, че първо трябва да се третира тумора, в прости приказки да бъде омаломощен, едва тогава да стигнем до оперативна намеса. Това нещо, моето лично наблюдение е, че в 70% от случаите не се случва. Хирурзите в интерес на истината, съвсем отговорно мога да го заявя, пренебрегват наличието на онкологични съвети
и първата им работа е да отстранят тумора. независимо, знаейки или не знаейки, дали този тумор е основен, дали е на базата на някакъв друг първичен тумор. Тези неща са драматични за пациентите, в последствие много рязко компрометират лечението. Кои са основните стълбове на Европейската асоциация за палиативни грижи? Едното е навременност, мултидисциплинарност и дигитализация. Дигитализацията в Европейския съюз е изнесена не в закона, в символ верио във всяка една болница. Нещо, което в нашите болници не се случва. Нашата дигитализация е да стига до там да регистрираме нещо в някои от болничните системи и до там. Никой не обработва тези данни, независимо дали са анонимизирани или пък са със съответните имена на пациента, за да може бързо. Какво означава бързо? Имайте предвид, че един изкуствен интелект в рамките на решава проблеми, които вие, независимо от огромния опит, който имате, 30, 40, 50 години, нали, някои от колегите работят, не може за по-малко от 15-20 минути да поставите някаква реална диференциална диагноза или да решите какъв тип лечение е необходим. Изкуственият интелект прави това нещо, предлага ви сценарий в рамките на 8, 10 до 15 секунди. Сметнете какво означава 15-20 минути и 15 секунди. И след това вече категорично изкуственият интелект не може да бъде заменен от специалиста, от човека. Едва след това много лесно и бързо може да прецените какво трябва да направите, защото получавате една обобщена картина, изключително логически построена. Разбира се, стига да сте научени какви въпроси да задавате на съответния изкуствен интелект. Каква е ролята на палиативната грижа при химиотерапията? Големият проблем с токсичността. На практика този проблем не винаги е комуникиран с пациентите. И ние сме длъжни, като интензивисти, както и колегите онколози, от самото начало да коментираме с пациентите какво ще им се случи, защо им се случва и по какъв начин ние можем да оптимизираме както дозата, така и да осъществим допълващо лечение с микроелементи, витамини, аминокиселини, за да преодолеем токсичния момент, който е задължителен. Така, има няколко протокола и клинични показатели, които могат да бъдат използвани и всеки, който пожелае и заинтересован, след това можем по имейл да ви изпратя всички тези протоколи. Възможно е да ги познавате, но при всички положения е хубаво да ги имате и да запознаете нашите млади колеги с тях, защото това нещо не се изучава в медицинските факултети, за съжаление. Лабораторните показатели. Изключително критични, но не само по време на химиотерапията, а преди и след нея. Истината е, че тези пациенти забравят да изследват своите лабораторни показатели веднъж излезли от болницата. Да, те ще пребивават 1, 2, 3 дена максимум, което почти не се случва по време на химиотерапията в болнично заведение. След това никой не се занимава с тях, никой не им казва какво трябва да изследват, на какъв период от време трябва да бъде изследвано и защо съответният показател има смисъл за тях. А те са, хематологичните показатели са необходими. Хемоглобина, знаете, че във всички пациенти на практика е рязко смъкнат, под 100, да не кажа под 80. А истината е, че от друга страна, понеже касата не плаща еритропоетините, например, които са необходими за възстановяване на хемоглобина, а за тях им трябва сериозни количества единици в рамките на 20, 25, 30 хиляди болусно направени, никой не казва на тези пациенти, че това е нещо, което може да ги спаси и може да ги подкрепи в тяхната дълга борба с овладяването на онкологичното заболяване и съответно с оптимизацията на химиотерапията. Дори никой не обяснява на тези пациенти колко би струвало това. Нека пациента или близките да преценят дали могат да отделят пари, да отидат и да си купят този еритропоетин, който не е чак толкова драматично скъп.
Да, 30 000 единици ще излезе някъде около 1000-1200 лева наведнъж, но той се прави, да кажем, първата седмица. След това се прави в много по-малки количества поддържащи дози в рамките на 1-2 месеца, за да има реален ефект. Моя опит показва, аз работя и в общинска болница, и в ОАИЛ, съответно, и обслужвам подобен род пациенти с вливания по домовете. Моят опит показва, че в рамките на 10 до 15 дена хемоглобина, от ако е бил 70, 72, 75, рязко скача до 95, 100, 110 в рамките на 10 дни. Което реално дава сили на този организъм да започне да преодолява тежкото състояние, защото без хемоглобин няма хранене с кислород. Без кислород няма убийство на това число и на раковите клетки. Физиологичните показатели за наблюдение. Температура, кръвно налягане, пулс, тегло. Особено е важно това, което коментира колегата като в началото, изследване на мускулната маса. Тук идеята е не мазнините, а мускулатурата. Има си съответните формули, просто трябва да се прилагат. Всички знаете кои са специфичните токсичности и как евентуално можем да ги преодоляваме. По отношение на болката спокойно мога да твърдя, имайки относително добро, но все пак ограничен поглед върху използването на CBD с THC, че една дозировка в рамките на 24 до 30 мг таблетка или съответно приложено на капки дава възможност в рамките на месец и 10 дена този болкови синдром да се преодолее без прилагане на други драматично силни опиати, които ги правят парцал. Храненето и хидратацията. Това е основата на терапията. И ако ние не правим нутритивен скрининг и не използваме коментарите на колегата, който коментира храненето, защото храненето е изключително важно, не следим реално приема на течности, каквото за съжаление нито един пациент не получава като съвет какво трябва да прави, къде трябва да се изпикава, къде трябва да съобщава за съответно количеството приети или количеството изхвърлени течности, ние няма как да постигнем оптимизация на неговото лечение, за съжаление. И парентералното хранене при нужда е изключително важно да се включва изключително бързо и системно, непосредствено преди, за съжаление, по време много рядко го правят и след химиотерапията. Това е нещо, което помага тези пациенти бързо да излизат от състоянието на интоксикация, каквото представлява прилагането на химиотерапия или лъчтерапия. Разбира се, не трябва да забравяме и психологическите и социалните показатели, защото смущението в съня е много често срещано. Всичките са в някакъв тип депресия и тази депресия и този сън трябва да бъдат лекувани, защото в крайна сметка сънят лекува. Има няколко системи за дистанционно следене. Тази, която аз използвам, английската, тя се казва TAVI, работи на принципа на смарт часовниците, независимо дали е Samsung, Huawei или пък Apple Watch. Трябва да ви кажа, че е изключително точна. Имахме презентация на системата в реално време във Военно-медицинска академия пред колектива им от клиниката по кардиология. Този, който я представяше, в момента показваше на екрана и разбира се показа една абсолютна аритмия, тахиаритмия, която той не усещаше и не знаеше, че има. Колегата професор Даскалов, ми се струва, че се казваше, веднага взехме презентатора, направихме ЕКГ в реално време, 5 минути по-късно и се оказа, че кривата е абсолютно идентична с тази, която часовника е показал. Часовника беше Huawei, тези последните модели. Един такъв часовник струва някъде около 350-400 евро реално. Тоест, когато си вземеш един път часовник, който във времето спокойно може да ти върши работа поне 3-4-5 години и си платиш 1800-2000 лева на година за системното наблюдение, ти решаваш проблема с ранната диагностика и ранното предупреждение
на абсолютно всякакъв вид заболяване или усложнения. Независимо дали си като усложнение на онкологично заболяване или просто имаш някаква есенциална хипертония. Да не говорим за другите драматични заболявания. Телемедицинските устройства, всичко това в интерес на истината се финансира, аз ви казах, и в момента има такива програми, пари, за София 18 милиона лева без ДДС за телемедицинска грижа, 12 милиона лева за телегрижата, тази, която поставя различни камери или сензори на различни места в дома и показва дали си паднал. Защото като паднеш или като загубиш съзнание, няма как да си потърсиш бутона за СОС и да съобщиш на някого, че е станало събитие. То става по съвсем различен начин. Самите часовници имат такива сензори за пазене, имат сензори за геофенсинг, т.е. ако някой пациент с деменция реши да излезе и да напусне къщата или пък ако е оставил зимата повече от 5 минути отворен прозорец, това веднага се регистрира. Т.е. има най-различни реално работещи в момента системи и модели, които рано предупреждават, осигуряват бърза реакция и в крайна сметка има ефект върху пациента. Пациента е спасен. Не е оставен на произвола да го намери след 2 дена. Не на последно място са важни видеоконсултациите. За съжаление в България, като говорим за телемедицина, всички си представят един екран, през който ти си говориш с някакъв колега специалист в дадената област. Това е телеконферентна връзка, но това не е телемедицина. Телемедицина е единствено, когато е свързана с някакви сензори, които в реално време отчитат витални показатели. Това е телемедицината. И тези витални показатели са качени на един дашборд с различни цветове, както ви показах, и в реално време много бързо могат да ориентират колегата какво да гледа, кое е притеснило системата и да може съответно да реагира бързо. Като тази система и това съобщение, тези записи се съобщават на поне 5 или 6 различни хора, които предварително са били определени в списък, за да не може колегата да каже аз не съм разбрал, не съм видял, не съм си цъкнал на телефона, близкия му роднина, баща, син или майка не са видели и така нататък. На практика системата действително осигурява възможност максимално бързо да се вземат мерки и дори един от тези 5, които са определени да получават данни, да ги е получил, той да може в реално време да се свържи с другите 4, да сигнализира и съответно да има ефект. Така, говорих, видяхте зелена, жълта, червена зона какво означава. Всичко това се получава в реално време. Разбира се, не на последно място е важно и този предиктивен анализ, който се прави. Всички системи телемедицински или системи за телегрижа, за да се инсталират, те се инсталират едва след като в рамките на около седмица този пациент е бил следен от устройството и за него персонализирано е регистриран неговия стереотип. Това не са системи, които ги хвърляш, купувайки ги от някои от мобилните оператори и те ти да дават някакви показатели. Тук идеята е всеки пациент да бъде обслужен, интегрирано, да се знае цялостното му състояние и това състояние да бъде свързано с неговия стандартен ежедневен стереотип. От такава гледна точка, като чуя някой, че са въвели, значи в нашите градове, общините обикновено купуват някакви измислени китайски гривни, от тях няма абсолютно никаква полза. Доктор Костов, може ли само включване, кратко? Утре доктор Симичев ще е тук за телемедицината. Аз имам друга... Имам презентация за телемедицината утре допълнително. Ако има възможност повече за телемедицината утре да работиме... Сега обаче си говорим нали, за палиативните грижи. Така, малко значи, палиативната грижа трябва да бъде активна. Активната грижа не е свързана само с разговори между пациент и лекар. Активната грижа изисква активни наблюдения и сензоринг. Това е нещо, което трябва да се мисли и да се внедрява и ние, аз, вие, младите колеги да се обучават, що е то изкуствен интелект, защото изкуственият интелект не е усъвършенстван чичко Google. Изкуственият интелект е абсолютно нов тип мислене и стратегия за лечение на пациенти и въобще за прилагане на
принципите на лечението и на публичното обществено здраве на територията на България. Съжалявам, ако съм ви отекчил, но мисля, че тези неща трябва да си ги казваме, дори да сме малко в момента. Нали, всяко мнозинство в началото е било малцинство, защото проблемът е сериозен и рано или късно ще допре до всеки един от нас. За съжаление, нито един от нас не е здрав. Субективно може би, ама обективно всеки си има проблеми. Благодаря.